Good morning, students. Yesterday we stopped at 24th question of topic practice 1 in vectors. We are going to proceed from 25th question of the same vectors topic practice 1. So without further delaying, we will be starting with the questions. So 25th question की बात करिए तो 25th question goes on something like this. It says that if a unit vector A makes an angle of pi by 4 with I, pi by 3 with J and an acute angle theta, खास याद रखो acute angle कीधुं छे, it means that it lies in between 0 and 90. Then find the components of A bar and angle theta. You need to find vector A bar and theta. So what they have given is here alpha equals to pi by 4 and beta equals to pi by 3. So L ની વાત કરીએ આપણે તો L is cos alpha, so that will be cos pi by 4 and that will be 1 by root 2. એટલે L ની વેલ્યુ આવી ગઈ. સેમ વે M ની વાત કરીએ તો M is cos beta એટલે cos pi by 3 and that will lead me to half. હવે we know that L square plus M square plus N square is 1. So L square will lead me to 1 by 2, M square will lead me to 1 by 4 and N square જેની વેલ્યુ આપણી પાસે નથી, that will be as it is equals to 1. So further if I go on for solving it, it will be 1 by 2 plus 1 by 4 એટલે તમારે થઈ જશે 4 plus 2 6 by 8 plus N square equals to 1. So N square will be 1 minus 6 by 8, or you can go on for writing it as 3 by 4. Sorry, 3 by 4. If I am, hope I am not wrong. 4 ones are 4, 2 ones are 2, 4 plus 2 6 and 4 twos are 8. So 3 by 4. So 1 minus 3 by 4 will again lead me to 1 by 4. So value of N will be 1 by 2. Plus or minus 1 by 2 नहीं થાય. So काम plus or minus 1 by 2 नहीं થાય? Because it is given that it is acute angle. So first quadrant ma cos positive જ હોય. Okay. Then you are supposed to find out N મળી ગયું એટલે angle theta તમને ગોતવાનું કીધું છે. So therefore cos theta equals to half, so that means theta is equal to pi by 3. આ તમારો એક ક્વેશ્ચન થઈ ગયો. And you are supposed to find vector A. So vector A is equal to LMN, or you can write the values 1 by root 2I plus 1 by 2J plus 1 by 2K. તમારે LMN કોર્ડિનેટ ફોર્મમાં લખવું હોય તોય ચાલે, I કોર્ડિનેટ ફોર્મમાં લખો તોય ચાલે. 1 by root 2, 1 by 2, 1 by 2. Is it clear everyone? ઇઝી છે, વાંધો આવે એવું નથી, ખાલી થોડુંક લેન્ધી પડે સોલ્વ કરવામાં. ચાલો આગળ વધીએ. 26th question સેમ એવો જ છે. આઈ એમ રીડિંગ ઇટ આઉટ ફોર યુ and you are supposed to solve it in your homework. If a unit vector A makes angle pi by 3 with I, pi by 4 with J and acute angle theta with K, then find the angle theta and hence the components of A. સેમ ઈ જ છે, ખાલી એંગલની પોઝિશન બદલાવી નાખી છે I અને J ની. સો your answer will also remain the same, પણ કરવાનો છે. You need to solve the sum. Moving on with the next sum. 27th, let A bar equals to I plus J plus K, B bar equals to 4I minus 2J plus 3K and C bar equals to I minus 2J plus K. And find a vector of magnitude 6 unit which is parallel to the vector to A bar minus B bar plus 3C bar.
સો પહેલાં તો તમારે લોકોએ એઝ ફાર એઝ 27th સમ ઇઝ કન્સર્ન તમારે 2a બાર માઇનસ બી બાર પ્લસ 3c બાર ગોતવું પડે. સો 2a બાર ગોતીએ તો 2 into કરીએ, સો ઇટ વિલ ગો ઓન ઇન ધીસ વે. 2 into a બાર એટલે 1 1 1 માઇનસ બી બાર એટલે 4 માઇનસ 2 3 પ્લસ સી બાર 3c બાર એટલે 3c બાર વિલ બી 1 minus 2 1. This will be the case. So if you solve, it will be 2 2 2 minus 4 minus 2 3 and this will be 3 minus 6 3. So આને બેને ગમે તે બેને પહેલા સોલ્વ કરી લ્યો, એમાં કંઈ ફરક પડતો નથી. So 2 minus 4 will be minus 2, 2 minus minus plus 2 will be 4, 2 minus 3 will be minus 1 plus 3 minus 6 and 3. So this will go on as 1 minus 2 2. So આ તમને વેક્ટર મળ્યું. આ વેક્ટરને પેરેલલ વેક્ટર ગોતવાનું જેનું મેગ્નિટ્યુડ 6 યુનિટ્સ હોય. It means what? You need to find a vector in the direction of this vector having magnitude 6 units. એટલે સે ફોર એક્ઝામ્પલ આ 1 માઇનસ 2 ને આપણે એક્સ બાર સપોઝ કરી લઈએ. સો લેટ એક્સ બાર ઇક્વલ્સ ટુ આપણે નામ આપી દઈએ 2a બાર માઇનસ બી બાર પ્લસ 3c બાર અને એની વેલ્યુ આવી તમારે 1 minus 2 2. So you need to find magnitude of x bar very first. So that will be 1 plus 4 plus 4, that will be root 9 and that will be 3. 3 will be your answer for x magnitude of x bar. Now what you are supposed to do, શું કરવાનું હવે? Yes, what you need to do is you need to find a vector, unit vector x bar. So that will be x cap, that will be x bar upon magnitude of x bar. એટલે આ થઈ ગયું તમારે 1 minus 2 2 upon 3 and you need to find a vector of magnitude 6 units. So 6 જે છે એ તમારે અહીંયા મલ્ટીપ્લાય કરી નાખવાનું and that will be your final answer. આ તમને લોકોને યુનિટ વેક્ટર મળી ગયું પેરેલલ ટુ ધીસ. બરાબર, યુ કેન ક્લિયરલી સી ધ ડાયરેક્શન 1 minus 2 2. સો આનું ડાયરેક્શન 1 minus 2 2 જ છે. એટલે યુ વિલ ગેટ અ યુનિટ વેક્ટર પેરેલલ ટુ this vector 1 minus 2 2 and on multiplying 6 you will get a vector of magnitude 6 units parallel to this vector જે આપણને કીધું છે. Is that clear? Done everyone? Fine. Now we shall proceed with new theory, that is theory for topic practice 2, section formula. તમને બધાને આવડે છે, આ ઈ જ છે, કાંઈ એટલે કાંઈ નવું નથી. તમને યાદ કરાવી દઉં, એ મારે અહીંયા મસ્ત શીખડાવવાનું જ છે એટલે તમને યાદ કરાવી દઉં. If A and B are 2 points, say for example if A and B are 2 points, A and B are 2 points તમને આપ્યા હોય, બરાબર, and P is point of division, બરાબર. So what will be the coordinates and ratio, division નો રેશિયો આપણે શું લઈ લઈએ છીએ? Yes, તમને યાદ જ છે m:n. So coordinates of P will be mx2 plus nx1 upon m plus n, my2 plus ny1 upon m plus n. This is the case. If it is 3-dimensional તો હજી અહીંયા તમારે ત્રીજો પોઈન્ટ આવે mz2 plus nz1 upon m plus n. તો હજી તમારે આ ત્રીજો પોઈન્ટ આવે. If it is 3-dimensional, આપણે વેક્ટર્સ કરીએ છીએ એટલે આપણે 3-dimensional જ જોવું પડે. સો આ તો તમને પોઈન્ટ ડિવિઝનનું આવડે જ છે. This is same. અહીંયા બી આ જ આવશે. If A bar and B bar આ જે છે A અને B જે છે એ તમને કોર્ડિનેટ્સ ફોર્મમાં આપ્યું હોય, એટલે જો તમને લોકોને A બાર આવી રીતના x1 x2 x3 B બાર એવી રીતના y1 y2 y3 આમ કંઈક આપ્યું હોય તો આપણે આ જ ફોર્મ્યુલા યુઝ કરવાની થશે. માની લ્યો
કે ફોર એક્ઝામ્પલ દે હેવ ગિવન એ એન્ડ બી ઇન વેક્ટર ફોર્મ. કહેવાનો મતલબ શું છે? ઇફ એ ઇઝ જસ્ટ ગિવન એઝ એ બાર એન્ડ બી ઇઝ જસ્ટ ગિવન એઝ બી બાર, તો તમારી વસ્તુ વધારે ઇઝી થઈ જશે. તો પી પોઈન્ટ પી બારના કોર્ડિનેટ્સ ખાલી એક જ ફોર્મ્યુલા થશે, એમ બી બાર પ્લસ એન એ બાર અપોન એમ પ્લસ એન. કારણ કે એ લોકોએ એ બાર અને બી બાર વેક્ટર ફોર્મમાં જ આપ્યા છે. સો વિલ ઓલ્સો રાઇટ ધ આન્સર ઇન વેક્ટર ફોર્મ. આપણે કોર્ડિનેટ ફોર્મમાં જશું નહીં, એટલે આન્સર વિલ બી ઇન ધીસ પર્ટિક્યુલર મેનર ઓનલી. જો વેક્ટર ફોર્મમાં આપ્યું હોય તો. હમણાં એક્ઝામ્પલ કરાવું છે એટલે યુ પીપલ વિલ ગેટ ધ ક્લિયર એન્ડ બેટર આઈડિયા. ઇઝ ધેટ ક્લિયર? સમજાણું? બીજું ખાસ યાદ રાખજો, બી બાર રિમેન્સ ધ સેકન્ડ પોઈન્ટ એન્ડ એ બાર રિમેન્સ ધ ફર્સ્ટ પોઈન્ટ. એટલે જો સેકન્ડ ને ફર્સ્ટ પોઈન્ટની પોઝિશન ક્વેશ્ચનમાં ચેન્જ કરી નાખે તો ફોર્મ્યુલામાં જે સેકન્ડ પોઈન્ટ હોય ધેટ કમ્સ ફર્સ્ટ. આ તમને આમ સમજાવવાની જરૂર ન હોય, બટ સ્ટીલ કરાવું જ છું એટલે મેં તમને રિવિઝન કરાવી દીધું. ઇઝ ધેટ ક્લિયર? સેકન્ડ પોઈન્ટ કમ્સ ફર્સ્ટ, એટલે અહીંયા સેકન્ડ પોઈન્ટ કદાચ ન કે અહીંયા ફાઇનલ પોઈન્ટ કે, તો બી બાર ઇઝ ફાઇનલ પોઈન્ટ એન્ડ એ બાર ઇઝ ઇનિશિયલ પોઈન્ટ. બરાબર છે? એની કન્ફ્યુઝન ઇન ધેટ? ઓલ્સો માની લ્યો તમને લોકોને રેશિયો ગોતવાનું કીધું હોય તો યુ કેન ઓલ્સો યુટિલાઇઝ ધીસ ફોર્મ્યુલા, જે પી બાર ઇક્વલ્સ ટુ લેમ્બડા બી બાર પ્લસ 1 into a bar upon lambda plus 1. આ લેમ્બડાની ફોર્મ્યુલા બી તમે યુટિલાઇઝ કરી શકો, વેર લેમ્બડા ઇઝ ધ રેશિયો. બરાબર? ઓલામાં એમ અને એન બે અનનોન હોય, આમાં લેમ્બડા એક જ અનનોન હોય. એટલે જ્યારે રેશિયો ગોતવાનો હોય ત્યારે બને ત્યાં સુધી આ ફોર્મ્યુલા યુઝ કરવી, એટલે તમને લોકોને લેમ્બડાની સીધી વેલ્યુ મળી જશે. આઈ હોપ ઇટ ઇઝ ક્લિયર. તમને લોકોને કોર્ડિનેટ્સ આપ્યા હોય તો આપણી જે જૂની ફોર્મ્યુલા છે એ જ mx2 પ્લસ nx1 અપોન m પ્લસ 1 my2 પ્લસ ny1 અપોન m પ્લસ 1 m પ્લસ n એ ફોર્મ્યુલા યુઝ કરવાની છે. જો વેક્ટર ફોર્મમાં જ આપ્યું હોય તો સીધો આન્સર જ આવી જાય. હમણાં એક્ઝામ્પલ કરાવો એટલે તમને આઈડિયા આવશે. અને જો રેશિયો ગોતવાનો હોય તો ધ ફોર્મ્યુલા વિચ ઇઝ રાઇટ નાવ ઓન ધ સ્ક્રીન that will be utilized. Is that clear everyone? Done? Okay. Now we shall proceed further with the sums of the same. Let's start sums example 1. Example 1 ની વાત કરીએ તો find the vector joining example 1 હું topic 2 ની વાત કરું છું. Find the vector joining the points P and Q directed from Q to P. Q to P it means what? બહુ સિમ્પલ છે પણ હું તમને લોકોને કરાવું તમને કન્ફ્યુઝન ન થાય એટલા માટે. Q to P it means what? વેક્ટર QP ગોતવાનું છે. હવે everyone is aware QP will be P minus Q. So P minus Q. P શું આવે તમારે? It is given as 230 minus -1 -2 -4. હવે I am not going to help you out in this. તમારી રીતના જ you need to subtract. ખ્યાલ આવ્યો? Next example 2 જો find the scalar vector components of the vector with initial point 3 4 and terminal point -5 7. scalar and vector points કીધા છે. again બહુ જ સિમ્પલ છે. scalar point and vector point with initial and terminal. so આપણે નામ આપી દઈએ, let a be 3 4 અને b be -5 7. સો તમારે વેક્ટર એ બી જ ગોતવાનું છે. તો વેક્ટર એ બી ગોતો એટલે b - a થાય. સો દેટ વિલ બી -5 7 -3 4. સો -5 -3 વિલ બી -8 and 7 - 4 વિલ બી 3. સો આ તમને વેક્ટર એ બી મળી ગયું. આના સ્કેલાર કોમ્પોનેન્ટ્સની વાત કરીએ તો દેટ વિલ બી -8 and 3. અને વેક્ટર કોમ્પોનેન્ટ્સની વાત કરીએ તો ઇટ વિલ બી -8i પ્લસ 3j. આઈડિયલી સ્પીકિંગ કોમ્પોનેન્ટ્સ જ કીધું છે એટલે વચ્ચે પ્લસ કંઈ લખવાની જરૂર નથી. કોમા કરીને -8i 3j ઇઝ ધ વેક્ટર કોમ્પોનેન્ટ. એટલે ઇન શોર્ટ ડાયરેક્શન સાથે હોય એ વેક્ટર કહેવાય અને ડાયરેક્શન વગર હોય દેટ ઇઝ સ્કેલાર. ઇઝ ઇટ ક્લિયર? Now let's deal with the third example જે તમને section formula related છે. It is given that
find the position vector of the points. We divide the line joining 2 points 3a minus 2b and 2a minus 5b bar internally and externally in the ratio 3:2. જો બહુ સરસ ક્વેશ્ચન છે અને અહીંયા સૌથી પહેલી વસ્તુ તમને એ વેક્ટર જે 2 પોઈન્ટ્સ આપ્યા એ વેક્ટર ફોર્મમાં આપ્યા છે. ધ્યાનથી જોજો અને સમજજો. આપણે લોકો પહેલા first we people will be dealing with internal. So first part, let a equals to એટલે point a ને આપણે સપોઝ કરી લઈએ તો એ 3a બાર માઇનસ 2b બાર આપ્યું છે અને b પોઈન્ટ ને સપોઝ કરી લઈએ તો એ આપ્યું છે 2a બાર માઇનસ 5b બાર. ડન. અને ઇન્ટરનલી રેશિયો છે એટલે m:n ને આપણે લોકો લઈ લઈએ 3:2. હવે લેટ p પોઈન્ટ બી ધ પોઈન્ટ ઓફ ડિવિઝન. બરાબર. તો સબ્જેક્ટિવ છે એટલે આવી બધી લેંગ્વેજ ને બધું લખવું પડે. આ જ સમમાં નહીં, બધા સમમાં હું તમને સમજાવતો એ હવે વિડીયોથી સમજાવું છું એટલે મારી એ લિમિટેશન આવી જતી હોય કે હું બધી લેંગ્વેજ ન લખતો. બટ તમારા લોકોને બધા સમમાં બધી લેંગ્વેજ લખવાની છે. અને પાછું રિપીટ કરી દઉં, યાદ આવ્યું છે એટલે મેક શ્યોર કે આ બધું જ તમે પ્રોપરલી લખો છો, કારણ કે આઈ એમ ગોઈંગ ટુ ચેક ધીસ એઝ સૂન એઝ વી મીટ ઇન પર્સન વેરી ફર્સ્ટ ડે. બરાબર. એનીવેઝ, સો પી પોઈન્ટના કોર્ડિનેટ સીધે સીધા શું થશે? mx2 that is 3 into x2 will be 2a bar minus 5b bar plus nx1 that is 2 3a bar minus 2b bar upon m plus n that is 3 plus 2. That's it. આને સોલ્વ કરી નાખો. જે આવશે that answer will be the coordinates of point P in vector form. ઇન વેક્ટર ફોર્મ. એ વેક્ટર ફોર્મમાં તમારું સીધું આન્સર આવી જશે. હવે વેન ઇટ કમ્સ ટુ એક્સટર્નલ ડિવિઝન એટલે દેટ વિલ બી યોર પાર્ટ 2. બરોબર. એમાં આ સેમ રહેશે, આ સેમ રહેશે, આ સેમ રહેશે. ખાલી અહીંયા -3:2 થશે. સી એક્સટર્નલ ડિવિઝનમાં રેશિયો નેગેટિવ હોય. બીજી વસ્તુ યાદ રાખજો, નેગેટિવમાં ફર્સ્ટ નંબર જે હોય એને જ માઇનસ દેવાનો એટલે 3:2 ન લખાય. લખાય ઓલવેઝ -3:2. અને ઇન ધેટ તમારે અહીંયા ખાલી -3 કરવાનું છે અને અહીંયા -3 કરવાનું છે. દેટ્સ ઇટ. ખ્યાલ આવ્યો? ચેન્જ વિલ બી ઓવર હિયર and over here. Rest will remain same. Is that clear? સમજાણું? So your homework is only 26th question of topic practice 1. As far as this video is concerned, only 26th question of topic practice 1. જે વચ્ચે થિયરી સમજાવું છું એ ઇમ્પોર્ટન્ટ નોટમાં જેમ ક્લાસમાં કરાવતો એવી રીતના લખવાની છે. એટલે સેક્શન ફોર્મ્યુલા વચ્ચે સમજાવી તો ટોપિક પ્રેક્ટિસ 1 પૂરી થાય પછી સેક્શન ફોર્મ્યુલા આવે ઇમ્પોર્ટન્ટ નોટમાં એન્ડ ધેન યુ નીડ ટુ સ્ટાર્ટ વિથ એક્ઝામ્પલ્સ. ઇઝ ધેટ ક્લિયર? ચાલો, થેન્ક યુ. બાય બાય એવરીવન.